وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سأل شيخنا مروا برحيله هدي الدين بالجهد والخير والشيخ محمد ناوي البنتني ووصولهما وفروئهما أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Suaranya nggak ada sih. Hilang suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bacaannya sampai Rabit tathabbat itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabit tathabbat Addi khumsa Maghanimin Hatta yufarriqahu Al-imamu Al-hakimu Dhakaran nazimu Fi hadal bayti Thalatha syu'abin Faqala Ala nazmi ma sabaqa والشعبة السابعة والعشرون المرابطة وهي ملازمة المحل الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين ولو اتخذه وطنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما
عليها قال صلى الله عليه وسلم من مات مرابطا في سبيل الله آمنا من الفزع الأكبر وهو أن يؤمر به إلى النار. والشعبة الثامنة والعشرون الثبات في محاربة الأعداء وعدم الفرار منها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أي إذا حاربتم جماعة كافرة فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا واذكروا الله وكبروه حال القتال لكي تفوزوا بمرادكم من النصر والثواب. والشعبة التاسعة والعشرون أداء خمس الغنيمة إلى الإمام أو نائبه لكي يفرقه ويبدأ وجوبا من الغنيمة بالسلب للقاتل المسلم ثم يخمس باقيها وأربعة أخماسه لمن حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل وللجيوش وإن لم تشهدها للراجل سهم وللفارس سهمان والخمس الباقي يخمس سهم لمصالح المسلمين كسد الثغور وإمارة الحصون ثم أرزاق القضاة والعلماء والأئمة والمؤذنين وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم لليتامى وسهم للمساكين والفقراء وسهم لابن السبيل. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رابط تثبت أد خمس مغانم حتى يفرقه الإمام الحاكم. ذكر النازم في هذا البيت ثلاث شعب. An-Nazim penyair mengarang ini kitab rahimahullah menyebutkan pada bait syair ini ada 3 cabang iman. Faqala ala nazmi ma sabaqa, maka beliau mengatakan sesuai dengan urutan yang sebelumnya, wa syu'batu sabitatu sabi'atu wal ishruna, cabang iman yang ke-27, al-murabatatu, al-murabatah. Yang disebut dengan al-murabatah adalah wahiyya mulazamatul mahallil ladzi bainal muslimina wal kuffari, melazimkan diam di sebuah tempat
antara muslimin dengan kufar, antara muslimin dengan orang-orang kafir. Jadi perbatasan antara muslimin dengan orang-orang kafir disebut dengan murabatah. Nah, masuk cabang iman ini ada orang yang menjaga perbatasan antara muslimin dengan kufar. Tujuannya lihirasatil muslimina, untuk menjaga orang-orang muslim. Walau ittakhadahu watanan, sekalipun dia menjadikannya sebagai tanah airnya. Jadi disebut dengan murabatah itu. Ada seorang muslimin atau beberapa muslimin yang menjaga perbatasan antara muslimin dengan kufar. Tujuannya untuk menjaga orang-orang muslimin. Dalilnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin fi sabilillahi, menjaga perbatasan antara muslimin dengan kufar satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan sesuatu yang ada di atas dunia. Jadi subhanallah, besar pahalanya orang yang mau menjaga perbatasan antara muslimin dengan kufar. Itu satu harinya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan sesuatu yang ada di atas dunia. Dalil yang kedua, waqala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata murabitan fi sabilillahi, orang yang meninggal dalam keadaan dia menjaga perbatasan antara muslimin dengan kufar di jalan Allah, amina minal faza'il akbari, orang tersebut akan aman dari al-faza'il akbar. Yang disebut dengan al-faza'il akbar adalah wa huwa an yu'mara bihi ilan nari, akan aman, diperintahkan dia masuk dalam neraka, artinya tidak bakal masuk neraka. Orang yang menjaga perbatasan antara muslimin dengan kufar sampai dia mati, itu Nabi yang jamin orang tersebut akan aman minal faza'il akbar, akan aman, tidak bakal masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saking besar tuh, saking besar keutamaan al-murabatah, menjaga perbatasan antara muslimin dengan kufar, dan dia masuk dalam cabang iman yang ke-27. Kemudian wasyu'batu tsaminatu wal ishruna, cabang iman yang ke-28, al-thabatu fi muharabatil a'da'i, tetap dalam memerangi musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah. Wa adamul firari minha, dan gak boleh kabur. Jadi kalau ada berhadapan dengan musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah, musuh-musuh negara, gak boleh kabur kita, kemudian harus tetap. Dalilnya qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kalian bertemu dengan fi'atan, musuh-musuh agama, orang-orang kafir, musuh-musuh negara, fathbutu, maka diam tetap di tempat kalian, jangan bergerak, jangan kabur. Kemudian wadhkurullaha katsiran, dan sebut-sebutlah Allah dalam keadaan yang banyak. Tujuannya la'allakum tuflihun, agar kalian jadi orang yang beruntung. Tafsirnya, ai idza haramtum jama'atan kafiratan, apabila kalian memerangi sekelompok orang kafir, ini musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah, dan juga musuh negara, fathbutu liqitalihi, maka tetaplah kalian untuk memerangi mereka, jangan mundur. Wala tanhazimu, jangan mundur. Kemudian wadhkurullaha, sebut-sebutlah nama Allah, wa kabbiruhu, ucapkanlah takbir, halal qitali, pada waktu kalian berperang. Tujuannya apa? Kita sebut nama Allah, kemudian takbir diucapkan, likai tafuzu bi muradikum minan nasri wat tawabi, agar kalian beruntung dengan maksud-maksud kalian, yaitu mendapatkan kemenangan, pertolongan, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Jadi masuk cabang iman yang ke-28. Kalau berhadapan dengan musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah, musuh negara, jangan mundur setapak pun. Kemudian cabang iman yang ke-29, wasyu'batut tasi'atu wal ishruna, cabang iman yang ke-29,
ada'u khumusil ghanimati ilal imami aw naibihi likai yufarriqahu, melaksanakan pembagian dari khumusul ghanimah, 1/5 daripada harta rampasan perang, berikan kepada al-imam, pemerintah, pejabat, au naibihi atau wakilnya. Tujuannya apa itu? Kalau dapat harta rampasan perang, berikan kepada presiden, pemerintah, pejabat atau wakilnya. Tujuannya likai yufarriqahu, agar dia yang membagi-bagikan itu harta rampasan perang. Pertama, wa yabda'u wujuban minal ghanimati bisalbi lil qatilil muslimi. Pertama, wajib pertama kali harta rampasan perang tersebut diberikan kepada orang yang dia itu membunuh dari kalangan muslimin, yang dia langsung di garis depan dia itu, dia yang berani membunuh kufar, membunuh orang-orang yang merangi agama Allah. Thumma yukhammasu baqiha, kemudian 1/5-nya lagi dibagi-bagi lagi sisanya itu. Fa arba'atu akhmasihi, 4/5 sisanya, liman hadara al-waq'ata bi niyyatil qitali wa illam yuqatil. Maka 4/5-nya itu diberikan kepada orang yang datang ke medan peperangan dengan niat perang membela agama Allah, wa illam yuqatil, sekalipun dia nggak berperang, dia ada tempat peperangan nggak perang, tapi niatnya pengen perang, itu dapat bagian dari 4/5 tersebut sisanya. Yang kedua, walil juyushi wa illam tashhadha, untuk tentara-tentara, pasukan-pasukan, sekalipun dia tidak menyaksikannya. Irrajili sahmun, untuk pasukan, buat yang jalan kaki dapat 1 bagian. Walil farisi sahmani, orang yang mengendarai kuda atau kendaraan yang lainnya dapat 2 bagian dari 4/5 tadi. Wal khumusul baqi, 1/5-nya sisanya, yukhammasu, dibagi lagi, dibagi 1/5 lagi. Sahmun li masalihil muslimina, 1 bagian untuk kemaslahatan muslimin. Contohnya kasad dituguri, seperti menutup tempat yang dikhawatirkan diserang oleh musuh, disebut dengan at-tugur. Wa imaratil husuni, membangun benteng-benteng, itu diambil dari 1/5 sisanya. Thumma alzaqil qudati, kemudian diberikan sejumlah harta kepada al-qudah, qadhi. Ini ada qadhi, ada mufti. Kalau qadhi adalah seorang ulama yang mengepalai, memimpin semua ulama dalam 4 madhab, disebut dengan qadhi. Pada mufti per madhab-madhab, ada ulama yang memimpin satu madhab, misalnya Imam Syafi'i, madhabnya ada mufti Syafi'iyah, satu orang ulama yang memimpin ulama dalam madhab Imam Syafi'i disebut dengan mufti. Per madhab ada muftinya. Tapi kalau semua madhab dikepalai oleh satu orang ulama, maka ini ulama disebut dengan qadhi. Wal ulama'i, juga diberikan sejumlah harta kepada para ulama. Wal a'immati, imam-imam, pemimpin-pemimpin. Wal mu'adzzinina, jadi imam-imam dapat bagian dari 1/5 harta rampasan perang. Wal mu'adzinina, dan orang-orang yang mu'adzin juga dapat 1/5 dari harta rampasan perang. Wasahmun lil yatama, 1 bagian lagi untuk anak-anak yatim. Wasahmun lil masakini wal fuqara'i, 1 bagian untuk orang-orang miskin dan untuk orang-orang fakir. Wasahmun libnis sabili, dan 1 bagian lagi untuk ibnus sabil. Itu cara pembagian dari harta rampasan perang. Jadi 4/5 dibagi, kemudian sisa 1/5 pun dibagi sampai habis. Qala an-nazimu, berkata an-nazim rahimahullah, wa'atik wa kaffir awfi bil wa'di syukuran wahfaz lisanaka thumma farajaka tagnamu. Dzakara an-nazimu fi hadzal baiti 6 syu'abin. An-nazim rahimahullah menyebutkan pada bait syair ini ada 6 cabang iman. Fayuqalu ala nazmi ma sabaqa, maka dikatakan sesuai dengan urutan yang sebelumnya. Wa syu'batu 30, cabang iman yang ke-30, idqur raqabatil mu'minati, membebaskan 1 orang budak perempuan mukminah.
ini masuk dalam cabang iman. Tapi sekarang budak sudah tidak ada. Jadi masuk cabang iman membebaskan satu orang budak mukminah perempuan. Walau bitabaiyatin li aslin, sekalipun dia ikut kepada asalnya, kepada ibunya, kepada bapaknya. Kita bebasin anaknya perempuan ini sebagai budak, maka juga masuk dalam kategori ini, yaitu raqabatil mu'minati. Audarin atau rumah, ausabin atau orang yang menahannya, juga sama demikian. Jadi membebaskan satu orang budak mukminah masuk dalam cabang iman yang ke-30. Dalilnya qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa raqabatan muslimatan salimatan, orang yang membebaskan satu orang budak muslimah salimatan yang sehat sempurna panca inderanya, a'taqallahu bi kulli udwin minhu minan nari, Allah bebaskan dengan setiap anggota tubuh dari budak muslimah tersebut tubuh orang yang membebaskannya dari apa? Minan nari, dari api neraka. Per tubuh ini budak Allah bebaskan tubuh orang yang mu'tiq yang membebaskannya dari adab api neraka. Hatta farjahu bi farjihi, sampai kemaluan ini budak dengan kemaluannya. Itu saking besar tuh keutamaan membebaskan satu orang budak yang muslimah atau mu'minah. Rawahu Muslimun, ini hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu. Wa syu'batul hadiyatu wa thalathuna, cabang iman yang ke-31, al-kaffaratu, ada hukum yang disebut dengan kifarat. Wa hiya arba'atu khisalin, jadi bahasa agamanya kaffarah, cuma bahasa Indonesianya kifarat. Ini ada 4 sifat, ada 4 macam yang disebut dengan kaffarah atau kifarat bahasa kita. Yang pertama kaffaratu ziharin, ada kifarat karena zihar. Seorang suami bilang kepada istrinya, engkau seperti punggung ibu aku, engkau seperti punggung ibu aku, maka itu kena hukum zihar disebutnya itu. Tapi kalau manggil istrinya dengan sebutan ibu atau sebutan umi atau sebutan mama atau mami, tidak terkena hukum zihar, tidak. Karena itu ada yang dibuang, ibunya anak-anak kita, maka kita sudah bilang ibu lo tuh, begitu. Jadi bahasanya bukan ibu kita, bukan ibu anak-anak kita. Itu tidak kena hukum zihar. Jadi zihar disebutkan oleh seorang suami kepada istrinya, engkau seperti punggung ibu aku, maka itu suami kena sebut dengan hukum zihar. Ada kifaratnya itu. Yang kedua, wa kafaratu qatlin, kifarat sebab membunuh. Yang ketiga, wa kafaratu jima'in, kifarat sebab jima'. Naha jima kafaratu jima'i nahari Ramadan amdan, jima bersetubuh siang hari Ramadan sengaja. Yang keempat, wa kafaratu yaminin, kifarat karena sumpah, menyebutkan kalimat wallahi wa billahi wa tallahi, demi Allah tapi dia bohong, maka disebut dengan kafaratu yaminin. Ini orang wajib membayar kifarat atas sumpah yang dia bohong. Wa wajibul thalathatil uwali, dan kewajiban 3 yang pertama, kifarat zihar, kifarat membunuh, kifarat bersetubuh dengan istrinya siang hari Ramadan sengaja. Caranya adalah i'taqu raqabatin mu'minatin salimatin an aibin yukhillu bil amali, membebaskan satu orang budak mukminah yang selamat daripada aib, enggak ada aibnya, kemudian juga enggak dipekerjakan. Nah itu tingkatan yang pertama. Bagi orang yang melakukan zihar, orang yang membunuh, atau orang yang jima siang hari Ramadan secara sengaja, maka kewajiban yang pertama, bebaskan satu orang budak mukminah yang tidak ada aibnya, yang tidak dipekerjakan. Fa'in ajaza 'anil raqabati, maka jika ini orang enggak mampu untuk membebaskan satu orang budak mukminah, wajib shamu syahraini mutatabi'aini, maka wajib dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ada suami bilang kepada istrinya, engkau seperti punggung ibu aku, maka kena hukum yang disebut dengan zihar. Dia puasa, kalau dia nggak mampu bebasin satu orang budak mukminah, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Atau ada
suami yang jima istrinya. Kalau perempuan nggak kena hukum ini, yang kena suaminya, yang kena hukum daripada kafaratu jima'i nahar Ramadan Anda membayar kifanat sebab menjima siang Ramadan adalah suaminya yang secara sengaja, bukan istrinya, bukan. Yang wajib bayar adalah suaminya. Jadi suaminya wajib pertama bebasin satu orang budak mukminah yang tidak ada aibnya. Kalau dia nggak mampu, maka ini suami wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Wa yanqadi'u tatabu'u bil iftari walau bi udhrin illa nahwa haidin, dan terputus berturut-turutnya dengan sebab dia batal 1 hari. Udah sampai hari ujungnya, udah hampir 2 bulan penuh, 1 hari dia batal, maka ulang lagi dari awal. Itu sebab apa? Itu sebab kafaratu zihar, kifarat zihar, atau kifarat mensetubuhi istri siang Ramadan secara sengaja, atau kifarat membunuh. Jadi pertama, bebaskan 1 orang budak mukminah yang tidak ada aibnya, yang tidak dipekerjakan. Kalau mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus 1 hari. Putus 1 hari, maka wajib diulang kembali. Walau bi udhrin, sekalipun dengan udhur, illa nahwa haidin, kecuali haid seumpamanya. Kalau haid enggak. Kalau perempuan kan yang wajib bayar adalah suaminya, lakinya. Kalau perempuan dengan sebab maaf masuk kepala zakar lakinya, udah batal puasanya. Makanya yang wajib bayar kifarat adalah suaminya. Suaminya wajib bayar kifarat ini, kifarat sebab persetubuhan, daripada yang sengaja di siang hari Ramadan. Fa in ajaza an shaumi syahraini, maka jika nggak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib it'amu sittina miskinan, wajib dia memberi makan 60 orang miskin. Jadi berurutan tuh. Kalau bebasin 1 orang budak mukminah yang tidak ada aibnya, tidak dipekerjakan, nggak mampu, maka wajib dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu juga, maka wajib dia memberikan makan 60 orang miskin. Likullin minhum muddun, setiap 1 orang miskin dapat 1 mud, 1 liter. Min ghalibi qutil baladi, dari umumnya bahan makanan pokok negeri tersebut. Kita pakai beras, bayar tuh per 1 orang miskin kasih 1 liter beras, berarti 60 orang miskin. Illa fil qatli, kecuali pada masalah kifarat membunuh. Fala it'ama fihi, maka tidak bisa diganti dengan cara memberi makan 60 orang miskin. Hanya 2 saja yang bisa, yaitu yang pertama kifarat sebab dia zihar, yang kedua sebab dia bersetubuh siang Ramadan secara sengaja dengan istrinya. Jadi itu cara kaifiatnya, itu kaifiat membayar kafarah atau kifarat. Kifarat zihar, yang kedua kifarat membunuh, yang ketiga kifarat jima siang hari Ramadan dalam keadaan sengaja. Jadi yang pertama, bebaskan 1 orang budak mukminah yang tidak ada aibnya, tidak dipekerjakan. Kalau nggak mampu, puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, maka memberikan makan 60 orang miskin, 1 orang miskin 1 mud atau 1 liter. Kemudian kewajiban kifarat sumpah. Sumpahnya bohong dengan kalimat wallahi, demi Allah, wabillahi, demi Allah, watallahi, demi Allah. Sumpahnya bohong. Ini ada yang disebut dengan kafaratu yamin. Wajib hukumnya nih, wajar hukumnya kifarat tersebut. Wa wajibul akhirati, dan kewajiban yang terakhir yaitu kifarat sebab dia sumpah bohong, sumpah palsu. Wahya kafaratul yamin, yaitu kifarat sumpah. Yang pertama, it'amu asyarati masakina, memberikan makan 10 orang miskin. Likullin minhum muddun min ghalibi qutil baladi, setiap orang miskin itu dapat 1 mud, 1 liter dari umumnya bahan makanan pokok negeri. Jadi kalau sumpahnya bohong, sumpahnya palsu, ini orang kewajiban yang pertama kasih makan 10 orang miskin. Per 1 orang miskin dapat 1 mud atau 1 liter. Au kiswatuhum, atau silahkan pilih yang kedua, silahkan dia memberikan pakaian. Jadi boleh makanan, beras, boleh silahkan dia memberikan baju atau pakaian. Yang kedua,
au tahriru raqabatin mu'minatin, membebaskan satu orang budak mukminah. Jadi urutannya begitu. Urutannya bagi orang yang sumpahnya palsu wajib bayar kifarat. Yang pertama dia memberikan makan 10 orang miskin, per satu orang miskin 1 mud 1 liter, atau silahkan kasih baju per satu orang miskin 1 baju, atau yang kedua membebaskan satu orang budak mukminah. Fa'in ajaza an dzalika, maka jika nggak mampu untuk memberikan makan 10 orang miskin atau pakaian 10 orang miskin, nggak mampu bebas satu orang budak mukminah, maka wajib shaumu 3 ayyamin, wajib berpuasa 3 hari walau mutafarriqatan, sekalipun dia tidak berturut-turut. Senin, Kamis, Senin, habis sudah itu. Ada orang bayar sumpah kifarat sebab dia ngomong wallahi demi Allah ini barang bagus padahal dia bohong, maka ini orang wajib bayar yang disebut dengan kafaratu yamin tadi itu. Silahkan pilih, boleh pilihan yang pertama memberikan 10 makan orang miskin, 1 orang miskin 1 liter, atau 10 pakaian untuk 10 orang miskin, atau yang kedua bebaskan 1 orang budak mukminah, sekarang udah nggak ada. Yang ketiga puasa 3 hari, silahkan tidak dikerjakan secara berturut-turut, yang penting 3 hari, Senin, Kamis, Senin habis itu. Kalau seandainya ada orang yang dia sumpahnya sumpah palsu menyebutkan nama Allah, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ma'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Baca bersama-sama. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.